व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति बीरेई विशाल। मुकुंदपुरर मक्रू विशाल आउ ता भार्जिया बुढ़ी सन्निपात बेमारी आग पछ मासक भितर चलीजा बेले गोटे मात्र पुओ बीरेईर बयस होइथिला 5 वर्ष। लंगला पिलाटा किछि बुझे नाही। बापा माँ को कुकेईरे घेनी जिबा बेले दांडरे भूईरे गड़ी बापालो मालो बोली डक्का पारुथाए। घरे केही नाही, किए बा पिलाटाକୁ संभाली नेउछि। 12 मासिया मूलिया 3 जण थिले सत, हेले सेमाने कौन जानती कौन करिवे। तेबे कौन बीरेई अनाथ होइजिब? नाई नाई, 3 पुरुषर भिन्ने हला भाई। लेखारे बीरेईर खुड़ता जुड़ता आउ मौसा पिउसा माने शुणी धाई आसिले। सेमानंकर दयार शरीर बीरेईर विकल कांदणा शुणी धाई आसिले। समस्ते एका बेलके पिलाटाକୁ झाड़ी झुड़ी देई काखे नेवा लागि टणाटणी कले। टणा ओटोरारे पिलाटाକୁ बाधिलाणी, आहुरी अधिक विकल होई डका पकाउथाए। से कथा बुझुचिबा किए? दादी पिउसा मौसा मध्यरे बोला बोली होईगला। समस्ते कहउछंती मु थाउ थाउ पिलाटाକୁ पालिबार आउ काहारी अधिकार नाही। गोलमाल शुणी गाँ लोके रुंड होईगलेणी। छुआटा समस्तंकर मुहंकु चाहुछि। समस्ते तो अछंती, बापा माँ कहांती? एतिकी बेले पहुँची गले पितेई पात्रे। मामू धई सई होई धाइछंती। दूररू डाकिदेले, छाड़ छाड़ अलगा होई जाओ। छेउंड पिलाକୁ पाले किए? पाले तो बापर माँ, नहेले पाले तो मार माँ। मार माँ आई नाही सत, माई तो अछि। जेउ पिलार केही नाही ताकू पालिबो माई। ता माई 3 दिन होला अन्न जल छुई नाही। पिलाटा लागी डक्का पकाइछि। द्वितीय पा घटकिबा बेले 12 बार कहि जाइछि बीरेई को ता माई पालिबो। गोटे कामरे आउ गोटे गाँ को बाहरी जाइथिली। एणे एते कथा होई गलानी मते जणा नाही। नहेले समस्तंको मुकाबिला कराई देइथांती। पंचुआत बसिला, समस्ते रफा करिदेले। पिलाटाକୁ पालिबा मामूर अधिकार। लोकंको मुहरु कथा बाहरिछि कि नहीं? मामू तो चिल्ल परी झांप मारी पिलाटाକୁ काखेई घरକୁ धाइले। बीरेई मामूको केबे देखि नाही। नुआ मनीषटा काहींकी नेई जीव बोली मालो कही आहुरी डका पारुथाए। मामू बीरेई को नहीं जाई माई गुरुबारी जिम्मा देदेले। तुनी तुनी ढेर गुड़े कथा कहिले। माई मुरुकी मुरुकी हसी कहिले, आरे बीरेई आ, चंडी सांगरे खेलिबू। खंडिए पोड़ पिठा चिमुटाए भली चिट्टा गुड़ हाथ को बढ़ाई देले। बीरेई ढेर बेलू खाई नथिला, बड़ भोकिला थिला। सेतिकी खाई देई गुड़े पानी पीदेला। मामू पितेई पात्रंक घर माकलपुर, मुकुंदपुर ठारू अध कोसे खंडे छड़ा। छेउंड पिलाटी जानी मामू घरे परम सुखरे रहिला। ता माल मता हेफाजत करुछि किए? पितेई पात्रे घर करଣା लोक। तांक निज विषय तांकु असंभाळ। अधकोसे दूरକୁ आसी पिलार माल मता घर करଣା देखि जिवाकू बेଳ नाही। पात्रे निहाती व्याकुल होई गाँ लोकंक पाखरे सबुबेले गोटिए कथा कहि बुलुछंती, एई दिन केईटा भितरे पिलाटार माल गाँ लोके चोरेई नेई गलेनी। सबु माल गुड़ी को निज घर को नहीं जाई नजर न रखिले सबु बर्बाद हो जिवो। संपत्ति बोली केते पौटी धान, हड़ाहड़ी दीपुंजा ए सबु नजर रे रखिबा कथा। बोइला जोरू गोरू धान, एई 3 नजर गुजुराण। पात्रंकु दिन बेले तर काहीं? अधराति गाँ लोके खाई शोइला परे पात्रंकु बेळ मिले। निजर थोरी बलदरे लदी पिलार माल गुड़िक निज घर को नहीं आसती। गाँ दिगबार कहिबुले पात्रे 10टा बलदरे 20 दिन पर्यंत धान चाउल लुगा पट्टा कंसा बासन चीज बस्ता सबू बोहीथिले। गाँ लोके से सबू कथा को सत भाविले। विशालर घर परी घरटाए थिला। तार 4टा मरेईरे 40-50 भरण धान महजुद थिला। ए कथा समस्तंकु जणा। ए बादे मक्रू विश्वाल खातक मानकु 20-50 भरण सरिकी धान करज देइथिले। पात्रे मूल कलंतर असुलु करिनेले। विश्वाय धान काहारी को छाड़ी देई नाहंती। से कहंती छेउंड माल केमिति छाड़िबे? निजर हेइथिले 10 गौणी छाड़ी देइथांते। आउ पात्रे गाँ लोकंक आगरे सबुबेले कहि बुलंती विशालटा बड़ साहा खर्ची लोक थिला। सबु खाई पी उड़ेई देइछि। छेउंडटी लागी किछि रखी जाई नाही। घर करଣା भितरे जहा थिला ताहा पल्लाण पांठी दिखंड। मु ताकु संगारे उठाई रखिछि। पिलाटा पारिले ता जिम्मा देई देबी। मु कोन से पल्लाणरे बाहिबी? राम राम राम। माई 5 माइकिनांक आगरे कहि बुलंती मो बीरेई आगत मो चंडी पछ। ता बापर किछि नथिला नाही। मोर कोन उणा अछि? बसी बसी 20 वर्ष खाऊ। दिन पानी सुଅ परी बही जाउछि। देखु देखु 4 वर्ष होई गलानी। आसंता तुला 6 दिन रे बीरेईर जन्मदिन। 8 वर्ष पूरी जाई 9 वर्ष पशिब। बीरेई आ मामू पुआ चंडिया अवधानक चाटशाळी रे बसिछंती। बीरेईटी धीर, पढ़ारे भी खूब मन। खड़ीपाठ मिशाण फेड़ाण हरिगुण छिड़ाई रासपोथी धरिछि। चंडियार 13 वर्ष पूरिलाणी। हेले कौन हेब, आज जाए खड़ीपाठ ओडांक भी छाड़िला नहीं। माईर गोटिए बोली आखि, बड़ गेल करती। माँ मुह पाई बड़ उत्पात हो गलानी। घरू बाहरिला तो 5 घरू 10 बोलणा आनिब। चलिला शगड़े हाथ दिए। ता ना रे केही आसी गुहारी कले माँ पुओ को दांठिबा थाऊ ओलोटा गाँ लोकंक सांगरे कली करिवे। माँकर विश्वास
ଚଣ୍ଡିଆଟି ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଗାଁ ମାଇକି ନାହିଁ ହିଂସାରେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀ ପାଠଶାଳାରେ ବି ବଡ଼ ଗୋଳମାଳ କରେ। ଆପେ ତ ପଢ଼େ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ କଳି ଲଗାଏ, ମାର ଧର କରେ। ଦିନେ ଅବଧାନ ସହି ନ ପାରି ବେତରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତେ ବାଡ଼େଇ ଗଲେ। ପିଠିରେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ନୋଳା ବସିଗଲା। ମା ତା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡକା ପାରି କାନ୍ଦିଲେ। ଅବଧାନଙ୍କ 14 ପୁରୁଷଙ୍କ ସକାଶେ ନିତାନ୍ତ କୁଶ୍ଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନରକ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସକାଶେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୋର କ'ଣ ନାହିଁ ଯେ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଆରେ ମୋର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି 3 ପୁରୁଷ ବସି ଖାଉ। ଚଣ୍ଡିଆର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ସେ ତ ତାହା ଖୋଜୁଥିଲା। ଚଣ୍ଡୀ ଗାର ବାଉରି ଧୋବାଟୋକାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନ ରାତି ବୁଲେ। ବାପା କିଛି କାମ ପାଇଟିରେ ଲଗାଇଲେ ମା ବାଘୁଣୀ ପରି ଗର୍ଜନ କରି କହନ୍ତି, ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟା କାମ ପାଇଟି କରିବ କ'ଣ ମ? 9ଟା ନା 6ଟା, ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଆଖି, ସେ କ'ଣ ଭିଡ଼ କାମ କରିପାରିବ? ବୁଲୁଥାଉ। ବୀରେଇର ବି ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ମାଇଁ ରାଗ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ଅବଧାନଟା କିଛି ନୁହେଁ। କ'ଣ ବା ପଢ଼ାଏ? ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ 2 ଅଣା ପଇସା ଗଣା। ଫେରେ କ'ଣ ନା ଆଜି ପଣିକିଆ ଲେଖିବ, ପୂଜା ଲୋଡ଼ା, ସେରେ ଚାଉଳ ଗୁଆଟିଏ। ଦିନ 15ଟା ଯାଇନଥିବ ଓଡ଼ାଙ୍କ ଲେଖିବ, ଫେରେ ପୂଜା। ନା ନା ନା, ତା ହେବ ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ବାଦେ ମାଇଁ ଦିନେ ମାମୁଁକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ତ ଭେଣ୍ଡିଆଟା ଦିନକୁ ଦିନ 3 ବେଳା ଠୁଙ୍କିବ, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଗାଁରେ ବୁଲିବ କିଆଁ? ଗାଈ ରଖା ଟୋକାଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବିରିଆ ଗାଈ ଜଗୁ। ମାମୁଁ ଟିକିଏ ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ ହେଉଥିଲେ, ଡରରେ ପାଟି ଫିଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୀରେଇକୁ ଡାକି କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବାପ ବୀରେଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ପଲ୍ହ ଦେଖୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୋର। ପରଲୋକ ଭଲ ଚରାଉ ନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ବଳଦ ଗୁଡ଼ାକ ହଡ଼ା ହୋଇଗଲେଣି। ପରଲୋକର କ'ଣ ମାୟା ଥାଏ? ତୁ ଯା, ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଗୋରୁ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିବୁ। କିଛି ମେହନତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିବୁ। ସଞ୍ଜବେଳେ ଆଣି ଗୁହାଳରେ ପୂରାଇ ଦେବୁ। ବୀରେଇ 5 ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଗୋରୁ ଚରାଇ ବାହାରିଲା। ଗାଁ ଲୋକ କିଛି କହିଲେ ମାମୁଁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଛେଉଣ୍ଡର ଲାଞ୍ଜ 2 ଖଣ୍ଡ ପର ହାତରେ ପଡ଼ି ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲା। ତା ନିଜ ମାଲ ନିଜେ ଦେଖୁ। ସତକୁ ସତ ଗୋରୁ ପଲଟା ଏକା ବୀରେଇର। ତା ବାପା ମରିବା ବେଳେ ଗାଈ, ଅଣ୍ଡିରା, ଛଡ଼ା, ଦାମୁଡ଼ି, 2 ବୋଡ଼ି ଭଳି ଗୋରୁ ମାମୁଁ ଗାଁ ମଝି ଗୋହିରିରେ ଅଡ଼େଇ ଆଣୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି 8-9 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ବୀରେଇକୁ ଏବେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ। ପିଲାଟା ନା ଆଉ କ'ଣ, ହେଲେ କାମ ପାଇଟିକି ବଡ଼ ପାରିଲା। ମାମୁଁର ବାଟି ସଂଖ୍ୟା ଚାଷ, ଯୋଡ଼େ 12 ମାସିଆଙ୍କୁ ଧରି ସବୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଏବେ ମାମୁଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟଟା ତୁଚ୍ଛାରେ ଉପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତି। ବୀରେଇ ଦେଖିବାକୁ ଯେମନ୍ତ ଡଉଲ, କଥାଗୁଡ଼ିକ ବି ଖୁବ୍ ମଧୁର, ଦେହରେ ବାଘ ପରି ବଳ। ଦିନେ ପାଣ୍ଡେଇ ପାତ୍ର ସାନ ଝିଅ କମଳିକୁ ଗୋଟିଏ ମାରଣ ବଳଦ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। ବୀରେଇ ବଳଦର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଭିଡ଼ି ରଖିଲା। ଗାଁର କି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବୀରେଇକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ପ୍ରଶଂସାଟା ମାଇଁ ଶୁଣିଲେ ରାଗିଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରେ। ଚଣ୍ଡୀର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମାଇଁ ମନ ବଡ଼ ଖୁସି। ଚଣ୍ଡୀ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଘରେ ପଶେ ନାହିଁ। 5-7ଟା ବୁଲା ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନରାତି ବୁଲୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ କାମ ଗଛ ଚଢ଼ା, ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ, ଚୌପଟ ଖେଳ, ଗଞ୍ଜେଇ ଭିଡ଼ା। ଅଳି କରି କାନ୍ଦି ଡରାଇ ହରେଇ ମା ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଏ ପଇସା ନିଏ। ନିଜ ଗୋଠରୁ 20-25 ଟଙ୍କାର ଦାମୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁଆଲାଙ୍କୁ 2-4 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦିଏ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ସଲାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଘର ମରେଇରୁ ଧାନ ଚୋରି କରି ବିକିଦିଏ। ମା ଜାଣିପାରି ବି ପୁଅର ଦୋଷ ଲୁଚାଏ। ମା ଡରରେ ବାପ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ମା ଆଗେ ଲୁଚାଚୋରା କରି ଚଣ୍ଡିଆକୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ମା ହାତ ଖାଲି। ଚଣ୍ଡୀ ଟଙ୍କା ପଇସା ନ ପାଇ ମାଆକୁ କେତେଥର ମାଡ଼ ଦେଲାଣି, ହେଲେ ମା ମାଡ଼ ଖାଇ ତୁନି ହୋଇ ରହେ। ବାପା ଆଗରେ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ 5 ଜଣ ବୀରେଇକୁ କହିଲେ, ଆରେ ବୀରେଇ, ତୁ କ'ଣ ମାମୁଁ ଘରେ ସବୁଦିନେ ପେଟ ଭାତରେ ବଞ୍ଚିଥିବୁ, ନିଜର ସଂସାର କରିବୁ ନାହିଁ? କଥାଗୁଡ଼ାକ ବୀରେଇ ମନକୁ ଭଲ ପାଇଲା। ସେ ଏବେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲାଣି। ମାମୁଁ ମାଇଁ କାମର ପିଆରା। ଖିଆ ପିଆ ସବୁ କଥାରେ ପୁଅ ଉପରେ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତା ଉପରେ ତାର କାଣିଚାଏ ବି ନାହିଁ। 1,500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଅକୁ ବିଭା କଲେ। ତା ବିଭାର ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ। ଦିନରାତି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାହା ଅର୍ଜନ କରି ଆଣୁଛି, ଚଣ୍ଡୀ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଇ ସବୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ମାମୁଁ ମାଇଁ କିଛି ବୋଲିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଘରକରଣା ଉଜାଡ଼ି ଦେବ। ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୀରେଇ କାମଧନ୍ଦା ସାରି ଯାଇ ପାଖରେ ବସିଲା। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଦିନବେଳର କାମ ପାଇଟି କଥା ପଚାରିଲେ। କାମ ପାଇଟି କଥା ଛଡ଼ା ମାମୁଁ ମାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ବୀରେଇର ଆଉ କିଛି କଥାଭାଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ବୀରେଇ ଜବାବ ଦେଇ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ମାମୁଁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ବୀରେଇ, ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି? ବୀରେଇ ଦଣ୍ଡେ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି 2ଟା ହାଇ ମାରି କହିଲା, ମାମୁଁ, ମୁଁ ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବି। ମାମୁଁ ମାଇଁ ତ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବଜ୍ରଟାଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ମାମୁଁ ମାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ୱାସ ବେମାରୀ। ସଞ୍ଜବେଳେ 4 ଅଣାର ଟେଳାଏ ଟେଳାଏ ଆପୁ ନ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଚାଲବୁଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାମୁଁ ତ ପିଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡିଆର ତ ଏହି ଦଶା। ବୀରେଇ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଘରକରଣା ରହିବ? ମାମୁଁ 2-4ଟା ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ କହିଲେ, ହଁ ରେ ବାପା, ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ କ'ଣ? ରହ, ମୁଁ କନ୍ୟାଟିଏ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ବାହାଘର କରାଇଦେବି, 2 ପ୍ରସ୍ତ ଘର ବନାଇ ଦେବି। ତୁ ଏବେ ପିଲାଟା, ଅଲଗା ଏକୁଟିଆ ହୋଇ କ'ଣ ରହିପାରିବୁ? ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ବୁଢ଼ା। ସବୁ ତୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ, ଭକୁଆ ହୋଇ ବସିଥିବୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ବାପା? ହଉ ହଉ,
2 ବର୍ଷ ରହିଯା। ବୀରେଇ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ମାଇଁ ଟିକିଏ ରାଗି, ଚଣ୍ଡୀ 1000 ଦୋଷ କରୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକିଏ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ଗର୍ଜୁଥିବେ। ଟିକିଏ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, କିରେ ବୀରେଇ, ମାମୁଁ ଯେ ମୁରବୀ, ତାଙ୍କ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଲୁଣି କିରେ? ଆରେ କହିବାକୁ ଢେରେ ଅଛନ୍ତି, ବହିବାକୁ କିଏ କିରେ? ଯୋଗୁଣିଖିଆ ଘରଭଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ନା। 5 ବର୍ଷର ଛେଉଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥିଲୁ। ଏଇ ମାମୁଁ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଣ୍ଡାଟିରୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଆଜି କଥା କହୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଗୁଣିଖିଆଏ ସମସ୍ତେ ତ ଥିଲେ, ତୋ ତୁଣ୍ଡରେ ପେଜ ମନ୍ଦାଏ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ। ନଣନ୍ଦେ ମରିବା ବେଳେ ମୋ ହାତ ଧରି ବାର କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଖବରଦାର ମୋ ବୀରେଇକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଘରେ ରଖିବ। ଅଳପଇସା ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଫୁସୁଲେଇଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁ ମୋ କଥା ବାପ ବଦଳରେ ମାମୁଁ କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣିବୁ ଆପେ ଆପେ ପୋଡ଼ି ଉଡ଼ିଯିବୁ। କାହାର କ'ଣ ଯିବ? ମାମୁଁ କହିଲେ, ଥାଉ ଥାଉ, ସେସବୁ କଥା ପଛେ ହେବ। କଥା କ'ଣ ପଳଉଛି? ଦିଅ ଦିଅ, ବୋହୂକୁ ଡାକି ଦିଅ। ଛୁଆଟା କାମ ପାଇଟି କରି ଥକିଛି, ଆଗେ ତାକୁ ଭାତ ଦିଅ। ଚଣ୍ଡିଆ ନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବୀରେଇ ମନେ ମନେ ବହୁତ ହସିଲା। ଓହୋ, ଆଜି ତ ମାମୁଁଙ୍କର ବଡ଼ ଦୟା। ରୋଜ ତ ଚଣ୍ଡୀ ନ ଆସିଲେ ଖିଆପିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀ ଗାଁ ବୁଲି ବାହୁଡ଼ିବାକୁ ରାତି 6 ଘଡ଼ି। ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ତା ଉପରେ ଆପୁର ନିଶା। ରାତିସାରା ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖୁଁ ଖୁଁ ହୋଇ କାଶୁଥାନ୍ତି। ପାହାନ୍ତିଆ ପହରରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ନିଦ ମାଡ଼େ। ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ଆଜି ସେ ନିଦ ବି ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବୀରେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଡ଼ିକ କୁଣ୍ଢେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ତୁନି ହୋଇ ବସିଛି। ମାମୁଁ ଉଠି ବୀରେଇକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କିରେ ବାପା, ତୁନି ହୋଇ ବସିଛୁ? ଯା ଯା ବେଙ୍ଗଳା ଖେଳେଇ ଦେ, ଭଙ୍ଗା ପୁଞ୍ଜିଟା ରଣଭଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବୀରେଇର ଏକା ପଦେ କଥା, ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ମାମୁଁ ଆଜି ଢେରେ ବୁଝେଇଲେ, ଟେକାଟେକି କରି କଥା କହିଲେ। ବୀରେଇର ସେହି ଉତ୍ତର, ଘରକୁ ଯିବି। ମାଇଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଆସି ଆଖି ମଳି ମଳି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏକାବେଳକେ ରାଗ ହୋଇ କହିଲେ, ଯିବୁ ତ ଚାଲିଯା, ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ଭଜନମାଳା ଧରିଛୁ କାହିଁକି? ବୀରେଇ କହିଲା, ମୋ ବାପାର ଯାହା ସବୁ ଚିଜବସ୍ତ ଆଣିଥିଲ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମାଇଁ ବି ସେହିପରି ତେଜରେ କହିଲେ, ଚିଜବସ୍ତ କ'ଣ କିରେ? ପାଣ୍ଠି ପଲାଣ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ। ଯା ଯା, ଉଇ ଖାଇ ପଡ଼ିଛି, ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯା। ବରଷେ ନୁହେଁ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, 20 ବର୍ଷ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଭେଣ୍ଡାଟିଏ କରିଦେଲୁ। ଏଣିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ନା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେତିକି ବେଳେ କହିଥିଲି, ପର ପୁଅ ଗୁଞ୍ଜାରୁଅ, ସେ ବୋଲଣାରେ ପଶନା, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭୋଗ। ବୀରେଇ ତୁନି ହୋଇ ଏକକାନିଆ 5 ଖଣ୍ଡ ଧରି ଉଠିଲା। ମକୁରୁ ବିଶାଳର ସରବରି 15 ମାଣ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ଜମିଟା ବଡ଼ ଭଲ, ମଟାଳିଆ, ଏକଚକିଆ କଳିନ୍ଦ। ପିତେଇ ପାତ୍ରେ ସେ ଜମିଟା ନିଜ ନାଁରେ କରିନେବା ଲାଗି ଢେରେ ଫନ୍ଦିଫିକର କରିଥିଲେ। ଜମିଦାର ଶ୍ୟାମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ରିସିପତ ଯାଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଇଁଏ ବଡ଼ ବିବେକୀ ଲୋକ, ପୁଣି ଗାଁର 5 ଲୋକଙ୍କ ଡରରେ ସେହି ମକୁରୁ ବିଶାଳ ନାଁରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବୀରେଇ ଗାଁରେ ମୂଲ ଲାଗେ, ଚାଷ ସଜ ନାହିଁ, ଜମିଗୁଡ଼ାକ ବଖରା ଲଗାଇଦେଲା। ବୀରେଇଟି ବଡ଼ କାମିକା, ପର 9-6ରେ ନଥାଏ, ନିଜ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସଞ୍ଜବେଳେ ପାଇଟିରୁ ଫେରିଆସି ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ା ପୁଞ୍ଜାଏ ପାଟିରେ ପକାଏ, କୋଡ଼ିଟାଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବାହାରି ପଡ଼େ। ନିଜ ଡିହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସାନ ଘର ବନେଇଲା। କାନ୍ଥ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା କରିଛି, ମଉସା ପିଇସା ଗାଁର ଆଉ 5 ଜଣ ଡକା ନାହିଁ ହକରା ନାହିଁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ନିଜ ନିଜ ଘରୁ କାଠ କୁଟା ବାଉଁଶ ଆଣି ଘରଟାଏ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ। ବୀରେଇର 1 ନମ୍ବର ବିଲ, ଭାରି କଳିନ୍ଦ। ଧାନ ପାଚିବାରୁ 30 ଭରଣ ସରିକି ଧାନ ପାଇଲା। ବର୍ଷକ ଖାଇବା ଭଳି କିଛି ରଖି ସବୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିକି ପକାଇଲା। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ହଳିଆ ବଳଦ, ଚାଷ ସରଞ୍ଜାମ କିଣି ଆଣି ଚାଷରେ ଲାଗିଗଲା। ବର୍ଷ 4ଟା ଭିତରେ ବୀରେଇ ବାପ ଅମଳିକା ଘର ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲାଣି। ସେହିପରି 3 ପ୍ରସ୍ତ ଘର, ମାଇ ଅଣ୍ଡିରା ଢେରେ ବୋଡ଼ି ଗୋରୁ, ଧାନ 5-6ଟା ମରେଇ ଛିଡ଼ା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହାମଦରଦୀ 5 ଜଣ କେତେଥର କହିଲେଣି, ଆରେ ବୀରେଇ, ତୁ କ'ଣ ସବୁଦିନେ ଡାଙ୍ଗୁଆ ମଙ୍ଗୁଆ ହୋଇ ରହିଥିବୁ? ଏଣିକି ପିତୃଲୋକ ପାଣି ମୁଠାଇ ପାଇବାର ବାଟ କର। ବୀରେଇ ବି ବୁଝିଲାଣି, କାମ ପାଇଟିରୁ ଆସି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବାଟା ଏଣିକି ବଡ଼ ଦିକଦାର ଲାଗିଲାଣି। ବାଧିକା ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ମନ୍ଦାଏ ଦେବାକୁ, ଗୋଡ଼ ହାତରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେବାକୁ କେହି ଭରସା ନାହିଁ। ବିଭା କରିବାକୁ ମନ କଲା ସତ, ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁ? ଆଉ ପାଟକ ନୁହେଁ ଯେ ମନ କଲା ତ ବିଭା ହୋଇଯିବ। କେଜାଣି କାହିଁକି ବଳରାମ ଗୋତ୍ରୀ ପନ୍ଥାରେ କନ୍ୟାର ବଡ଼ ଅଭାବ, ପୁଣି ଦର ଭାରି ଚଢ଼ା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା 500 ଠାରୁ 1000, 2000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ବୀରେଇର ବୟସ ଏବେ 30 ଭିତରେ। ବିଭା ହେବା ଭଳି ଟଙ୍କା ଜମିଗଲାଣି ବୋଲି ମନରେ ଠିକ୍ କଲା। ବିଭା ପାଇଁ ସଜ ହେଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ କନ୍ୟା ଖୋଜିଯିବ? ପୁରୋହିତ ଭୀମେଇ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କଲା। ମିଶ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଢେରେ ଆଖି ଫେରାଇଲେଣି। ବୀରେଇ ଦିନେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କମଳି କଥା ଇସାରାରେ କହିଲା। ରାଘବ ପାତ୍ରଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ନାମ କମଳି। କନ୍ୟାଟି ବେଶ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ଲାଜକୁଳି, ଦିନରାତି ଘର କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାପର ଢେରେ ସେବା କରେ। ଗାଁ ମାଇକିନିଆ ମାନେ ତାର ଢେରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ବୀରେଇ ପିଲାଦିନରୁ କମଳିକୁ ବଡ଼ ଭଲ ପାଏ। ରୋଜ 2 ଓଳି ବିଲକୁ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ। ବୀରେଇ ବିଲ ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ କମଳି କଳସଟିଏ କାଖେଇ ପାଣି ଆଣି ଯାଉଥିବାର ଦେଖେ। କମଳିର ଠିକ୍ ସେଇଟା ପାଣି ଅଣା ବେଳ। ଘରେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଥିଲେ ବି ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ନାଳରେ ଢାଳି ଦେଇ କଳସି କାଖେଇ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ କଣେଇ କଣେଇ ବୀରେଇକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ପାଞ୍ଜିରୁ ଭଲ ଦିନଟିଏ ଦେଖି
ମିଶ୍ରେ ରାଘବ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାତ୍ର ବୋଧହୁଏ କେଉଁଠି କିଛି ଗନ୍ଧ ପାଇଗଲେଣି। ଅଖାପାଲ ଖଣ୍ଡେ ପାରିଦେଇ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର ସମ୍ମାନରେ ବସାଇଲେ। ନାଶ ଶୁଙ୍ଘାଶୁଙ୍ଘି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚାରିପଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୂଳ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ପାତ୍ରେ ତୁମ କମଳୀକୁ ବୀରେଇକୁ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି? ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ମୋର ମନା ନାହିଁ। ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ପାତ୍ରଟି ଭଲ, ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖିଆ। ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ହଉ ମୋର ମନା ନାହିଁ। ମିଶ୍ରେ କହିଲେ, ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲାବୋଲି କରିବି କ'ଣ? ଆପଣ ଛେଉଣ୍ଡଟିକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସେଇ 500 ଟଙ୍କାରେ ମଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତୁ। ପାତ୍ରେ କହିଲେ, ହକ ବ୍ୟବହାରରେ ଦୟାମାୟା କ'ଣ ମିଶ୍ରେ? ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝ, ମୋର ଆର ଝିଅ 2 ଜଣ 9 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ହୋଇଥିଲା। ଏ ତ 14 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଯେମିତି ଯିବ ଇଶାଣରେ ପଶିବ। ଆମ ପନ୍ଥାରେ ଏତେ ବଡ଼ କନ୍ୟା କାହିଁ? ୟା ପିଛା ଭାତ ଲୁଗାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସାରିଲିଣି? 500 କହୁଛ? ଶିବପୁରର ଦିନୁ ପରିଡ଼ା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଶ୍ୟାମପାତ୍ର ଟଙ୍କା ଥଳି ଧରି ମାସି ଆସି ଘରେ ବସିଲେ। ସେତେବେଳେ 500 ନ ଦେଇ ଏବେ ଦେବି କିଆଁ? ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ବଜର ବଜର କରନା ମିଶ୍ରେ। 1000 ହେଲା ତ ବସ, ନହେଲେ ସିଧା ଦାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି। କମଳୀ କବାଟ କଣରେ ବସି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଏତେବେଳେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲାଣି। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସିଏ ବୀରେଇକୁ ବଡ଼ ଭଲ ପାଏ। ଟଙ୍କା ଦରଦାମ ନ ପଟିବାରୁ ମିଶ୍ରେ ଉଠିଗଲେ। କମଳୀ ତୁନି ହୋଇ ଢେର କାନ୍ଦିଲା। 2-3 ଦିନ ହେଲା ଖିଆପିଆ ଛାଡ଼ିଲାଣି। କେବଳ କାନ୍ଦୁଛି। ମା ନାହିଁ, ତା ମନ କଥା ବା ବୁଝୁଛି କିଏ? ଶେଷରେ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ହିମ୍ମତ ବାନ୍ଧିଲା। ଗାଁର ଲେଖାଜୋଖା ଅପି ଆଈକୁ ଧରିଲା। ମନର କଥା ଫିଟାଇ କହିଲା, ଆଈ, ବାପା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ା ବରକୁ ମୋତେ ବିଭା ଦେଲେ ମୁଁ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ଅପି ଆଈ ଆସି ରାଘବ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କମଳୀ କଥା କହିବାରୁ ପାତ୍ରେ ଖୁବ୍ ରାଗି ଝିଅକୁ ଢେର ଗାଳି କଲେ। ମୁଁ ତତେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଢ଼େଇଲି, ଆଜି କ'ଣ ନା ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ? ମର, ଦେଖିବା କେମିତି ମରିବୁ। 14 ବର୍ଷ କାଳ ଖାଇଛୁ ପିଇଛୁ। ଭାତ ଲୁଗା ଦାମ 500 ଟଙ୍କା ଆଣି ଥୋ, ତା ବାଦେ ମରିବୁ ତ ମର, ଯା, ମୋର ମନା ନାହିଁ। ପାତ୍ରେ ରାଗ ମୁହଁରେ ଝିଅଟାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ସିନା, ହେଲେ ରାତିରେ ବସି ଢେର ଚିନ୍ତା କଲେ। ଝିଅଟାର ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, ମଲାଟା ପରି ପଡ଼ିଛି। ସତକୁ ସତ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ମରିବ, ତେବେ ମୂଳ ବୁଡ଼ିବ ସିନା। ଖୁବ୍ ଆଖି ଫେରାଇ ଦେଖିଲେ, ଜାତି ଭିତରେ ଜୋର ଜବର ବା ଅଭିଆଡ଼ା କେହି ନାହିଁ। ଏଣିକି ଝିଅଟାକୁ ପୋଷିବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କଥା। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ପଠାଇଲେ। ଆଜି ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଖୁବ୍ କଅଁଳ, ସାକୁଲା ସାକୁଲି ଭଳି। 2 ଜଣ ବସି ଦରଦାମ ଠିକ୍ କରିନେଲେ। 700 ଟଙ୍କାରେ କଥା ଛିଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ 5 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବୀରେଇ ଦେବ 200 ଟଙ୍କା, ବାକି 500 ବେଦି ମୁଣ୍ଡରେ। ବୀରେଇ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲା, କନ୍ୟା ସୁନା ପଡ଼ିବ 700, ବିଭା ଖର୍ଚ୍ଚ 300ରୁ ଊଣା ନୁହେଁ। ସବୁକିଛି ମିଶି 2 ପଦକୁ 1000। ଘର ଭିତରେ ପୋତାପୋତି କରି ଯାହା ରଖିଥିଲା ଖୋଳାଖୋଳି କରି କାଢ଼ିଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଶେଇ 600। ମଲା ଯା, ଆହୁରି ଯେ 400 ଲୋଡ଼ା। 200 ଟଙ୍କା ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଲାଣି। ବିଭା ବନ୍ଦ କଲେ 200 ଟଙ୍କା ଆଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ହଉ, ପଛରେ ବୁଝାବୁଝି। ଘରେ ବିହନ ଭାଗ ରଖି ଧାନ ସବୁ ବିକିଦେଲା। ତୁଚ୍ଛା ହଳିଆ ବଳଦ ହଳେ ରଖି ଗୋରୁଗୁଡ଼ାକ ବିକି ପକାଇଲା। ଆଜି ବିଭା ଦିନ। ବାଜା ପାଲିଙ୍କି କରି ବୀରେଇ ସଞ୍ଜବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଆରେ ହାଜର। ବର ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଛି। ପାତ୍ରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ନାଶ ଶୁଙ୍ଘୁଥିଲେ। ଘଡ଼ିଏ ବିତିଗଲା। ପୁରୋହିତ 3-4 ଥର ଡାକିଲେଣି, ଆସ ପାତ୍ରେ, ବରକୁ ବାଟବରଣ କରିନିଅ। ପାତ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିଆ ମିଶ୍ରେ କଥାଟା ବୁଝିଗଲେ। କହିଲେ, ପାତ୍ରେ, ବୀରେଇ ହାତରେ ଟଙ୍କା, ବାଟବରଣ କରି ଘରକୁ ଆଣ, ଟଙ୍କା ଗଣିଦେବ। ପାତ୍ରେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବରକୁ ବାଟବରଣ କରିନେଲେ। ଟଙ୍କା ଗଣାଗଣି ପରଖା ପରଖିରେ ଘଡ଼ିଏ ବିତିଗଲା। ମଲା ଯା, 6ଟା ଟଙ୍କା କମ୍ ପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଢେର କୁହାବୋଲା କଲେ, ଜାମିନି ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ, କାଲି ଟଙ୍କାଟା ବଦଳା ବଦଳି ହେବ। ପାତ୍ରେ ଠୁଳରେ ବସିଲେ ନାହିଁ। ବୀରେଇର ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ସେଇଠାରେ ବରବେଶରେ ବସି ଘରର ପଲାଣ ପାଣ୍ଠି ହଳ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଗାଁର ମଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ 6 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲା। କୁଆ କା କରିବା ବେଳକୁ ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟିଲା। ପାତ୍ରେ ବରବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଲହର ପହର ହେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ପଶିବାକୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବେଳ ଉଛୁର ହୋଇଯାଏ, ବାଜାବାଲା ବେହେରା ଜଳଖିଆ ମାଗିବେ। ବୀରେଇ ତ ଘରକୁ ଡାଙ୍ଗୁଆ ମଣିଷ। ବରକନ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦାଇ ନେଉଛି କିଏ? ବୀରେଇ ଖୁଡ଼ି, ମାଉସୀ, ଅପା 5 ଜଣ ଅହିଁଙ୍କୁ କହି ଆସିଥିଲା। ଅଡକରାରେ ଗାଁ ମାଇକିନିଆମାନେ ବି ଧାଇଁ ଆସି ବୀରେଇ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କନ୍ୟାଟି ଦୋଳମୁକୁଟ ମୁଣ୍ଡରେ କଜଳପାତିଟି ଧରି ନଇଁ ନଇଁ ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ଖିଲକାତିଟିଏ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଧରି ବର ପଛରେ। ଭଣ୍ଡାରୁଣୀଟା ଆଗେ ଦେଖି ପକାଇଲା। କନ୍ୟାର ପେଟଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ନସର ପସର ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ଭଲ କରି ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଆଉ 5 ମାଇକିନାଙ୍କ ବାହୁ ପିଟି ଦେଇ ଖାଇଲା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେଲା। ସବୁ ଅହିଯାକ କନ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅଗୁଡ଼ିକ ହସି ହସି ହାଏ ହାଏ କହି ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲେ। କେହି କହୁଥାଏ 5 ମାସ। ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ କରିନେଲେ 7 ମାସରୁ କମ୍ ହେବନି। ଦରଦୀ ମାଉସୀ ପିଉସୀମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ବସିଗଲେ। ଛୁଆଟା ଅଭିଆଡ଼ ଥିଲା ତ ଥିଲା, ସର୍ବସ୍ୱ ସାରି 7 ପୁରୁଷକୁ ନରକକୁ ଦେଲା। ଘର ଶୂନଶାନ। ବୀରେଇ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଛି। କମଳୀ କବାଟ ଉହାଡ଼ରୁ ଜିଭରେ ଚୁଁ ଚୁଁ କରି ବୀରେଇକୁ ହାତ ଠାରି ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ପେଟ ଉପରେ ମୁଣିଏ ଟଙ୍କା, ତା ଉପରେ ଯୋଡ଼ାଏ ବେଢ଼ାଣ ଖଦି କଷି କରି ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଛି। ଫିଟାଇ ପକାଇଲା। ଝଣଝଣ କରି ଥଳିଟା ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ବୀରେଇ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବୀଟିଏ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ।
ପଚାରିଲା, ଇଏ କ'ଣ? କମଳୀ କହିଲା, ଏ ତୁମ ଟଙ୍କା। ବଳଦ ଗାଈ ପାଣ୍ଠି ପଲାଣ ଯାହା ବି କିଛ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଗେ ଫେରାଇ ଆଣ, ତା ବାଦ ଏ ଘରେ ପାଣି ଛୁଇଁବି। ବୀରେଇ ଗଣି ଦେଖିଲା, ପୁରା 1000 ଟଙ୍କା। ପଚାରିଲା, ଆଉ 300 କ'ଣ? କମଳୀ କହିଲା, 2 ଅପାଙ୍କୁ ବିକିକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବାପ ପାଇଥିଲା 10 ମାଣ ବିଲ କିଣିଛି, ବାକି 300 ଅଛି। ଅପାମାନେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତକ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ଉପରଓଳି ଗାଁ ଗୋହିରୀ ମଝିରେ ରାଘବ ପାତ୍ରେ ଡକା ପକାଇ ବାୟା ପରି ଧାଇଁଛନ୍ତି। ବୀରେଇ ଦୁଆରେ ଡକା ପକାଇ ପରସ୍ତେ ଗଡ଼ିଗଲେ। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, କମଳୀ ମୋ ବେକରେ ଛୁରୀ ମାରିଦେଲୁ, ମୋ ଟଙ୍କା ଦେ। କମଳୀ କହିଲା, ବାପା ତୋର କି ଟଙ୍କା? ମୋ ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ। ସେମାନେ ରାଘବ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆଗରୁ ବଡ଼ ଖପା ହୋଇଥିଲେ। 3ଟା ଝିଅ 3000ରେ ବିକିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଢ଼ି ମୁଠାଇ ବି ବାଜି ନାହିଁ। ବିଭା ବେଳେ ନାନ୍ଦିମୁଖୀ ଆଉ ତିଳକାଞ୍ଚନ ଦକ୍ଷିଣା ବିଷୟରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବୋଲାବୋଲି ହୋଇଥିଲା। ସେ ତ ଆଗରୁ ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ମାର ଚଣ୍ଡାଳ ମାଉଁସ ବିକାକୁ। ପାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ମାର ହୋଇ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଟକୁ କେହି ନାହିଁ। ଯୋଡ଼ାଏ 3ଟା ଧକ୍କା ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ବି ବାଜିଲାଣି। ଟଙ୍କା ମାଗିବେ କ'ଣ? ଘର ମୁହାଁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ହାତ ତାଳି ଦେଇ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଢେଲା ଧୂଳି ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 3 ଜାଗା ହାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦିନବେଳେ ଆଉ କେହି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖି ନାହିଁ। କମଳୀ ନାମରେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ବୀରେଇ ବାହାରି ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ମାମୁଁ ମାଇଁ ବଡ଼ ବେହାଲରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ଆଗେ ବୀରେଇ ଡରରେ ଚଣ୍ଡୀ ଗୋଠରୁ ଗୋରୁ ବା ମରେଇରୁ ଧାନ ଲୁଚାଚୋରା କରି ବିକୁଥିଲା। ଏବେ ଡାକ ପୁକାରରେ ଦିନ ବେଳେ ବିକି ଦେଉଛି। ବାପା ମା କିଛି କହିଲେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧାଏଁ। ସେମାନେ ଡରରେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅଟା କଥା କାହାକୁ ବା କହିବେ? ତୁନି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ 2ଟା ଭିତରେ 2.5 ବଡ଼ିଆ ପଲାଟାରେ ଛଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଗଛ ପରି 3ଟା ମରେଇ ଝାଡ଼ଝୁଡ଼। ଏଣେ ଚାଷଟା ବି ସେହିପରି। ଶ୍ୱାସରୋଗଟା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ପିଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାହିଁ। ବିଲବାଡ଼ି ଯିବେ କ'ଣ? ଚଣ୍ଡୀ ତ ମଉଜରେ ଲାଗିଛି। ବିଲକୁ ଯିବ କ'ଣ? ଚାଷଗୁଡ଼ିକ ମୂଲିଆଙ୍କ ଜିମା। ମୂଲିଆ 10 ଗଉଣୀ ବୁଣିବାକୁ ନେଇଗଲେ 5 ଗଉଣୀ ପଡ଼ିଲା ବିଲରେ, ଆଉ 5 ଗଉଣୀ ମୂଲିଆଙ୍କ ଢେଙ୍କିଶାଳରେ। ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୂଲ ନେଇ ନିଜର ବିଲ ବାଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଯାହା ଚାଷ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। କଥାରେ ଅଛି, ଆପେ ଚଷିବୁ ପୁରା ଚାଷ, ଛତା ଜୋତା ଅଧା ଚାଷ, ମୂଲିଆ ଚାଷ ଫସର ଫାସ। କେତେ ପୁଞ୍ଜା କଳେଇ ଖଳାକୁ ଆସେ, ସେତକ ଖଞ୍ଜଣାକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଗାଁରୁ ଢେର ଗାଈ ବଳଦ ଚୋରି ଗଲା। ଆଜି ଶୁଣାଗଲା ସାମଲ ଘର ବଳଦ ଚୋରି ତ କାଲି ପରିଡ଼ା ଘର ଯୋଡ଼ାଏ ଗାଈ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମାସ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ 10-5 ଗଣ୍ଡା ଗୋରୁ ଚୋରି ଗଲାଣି। ଗାଁ ଯାକ ଡକା ପଡ଼ିଲା। ଚୋର ଧରିବା ଲାଗି ଗାଁ ଯାକ ଚୁପଚାପ ବିଚାର କରି ଛକାଛକିରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ଅଧରାତି ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆ ପାତ୍ର ପୁଅ ଚଣ୍ଡିଆ ଆଉ 4 ଜଣ ବାଉରି ଟୋକା ଯୋଡ଼ାଏ ବଳଦ ବାନ୍ଧି ବିଲ ମଝିରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ଲୋକ କୁହାଟାଟାଏ ମାରିଦେଲା। 20-30 ଜଣ ଚାରିପଟୁ ବେଢ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଚୋର ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଲଙ୍ଗଳ ଦଉଡ଼ାରେ ବାହୁକୁ ବାହୁ ଛନ୍ଦି କାଠ ମୁଠିଆ କରି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ମାଡ଼ ତ ମାଡ଼, ଚୋର ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଚୌକିଆ ଗୋରୁ ସହିତ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲା। ଚୋର ମା ଲାଜରେ ନ କାନ୍ଦେ। ପାତ୍ର ପାତ୍ରାଣୀ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ିକ କବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରେ ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗୋଟାକ ବାଡ଼େ। ହେଲେ ବୀରେଇ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ବିକଳ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସଦର କଚେରୀକୁ ଧାଇଁଲା। ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଓକିଲ ମୁକ୍ତାର ଯୋଡ଼ାଏ ଦେଲା। ଖୁବ୍ ଲଢ଼ିଲା। ବମାଲ ଗ୍ରେପ୍ତାର। ଆଉ କ'ଣ ରକ୍ଷା ଅଛି? ଚଣ୍ଡିଆର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ମିଆଦ 1.5 ବର୍ଷ। ବିପଦ ଯେ ସଞ୍ଜୁଆ ଅନ୍ଧାର ପରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଚଣ୍ଡୀ ବିଭାଘରକୁ ପାତ୍ରେ ମଧୁ ସାହୁ ମହାଜନଙ୍କୁ ଗୁଞ୍ଜା ଲେଖି ଦେଇ 500 ଟଙ୍କା କରଜ ଆଣିଥିଲେ। ପାତ୍ରଙ୍କ ମରେଇରେ ଢେର ଧାନ ଥିଲା। ପାତ୍ର ସେ ଧାନ ବିକି ଦେଇ ଦେଣା ଶୁଝିବାକୁ ବସିଥିଲେ। ପାତ୍ରାଣୀ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ବୀରେଇ ବିଲରୁ ସେ ଧାନ ଆସିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଖଳା ମୁଣ୍ଡରେ ବିକି ଦେଇ ଦେଣା ଶୁଝା ହେବ। ବୀରେଇ ତ ତା ବିଲ ନେଇଗଲା। ଚାଷରୁ ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦେଣାଟା ବଢ଼ିଗଲା। ମହାଜନ ମୂଳ କଳନ୍ତର ମାମଲା ଖର୍ଚ୍ଚା 1200 ଟଙ୍କା ତକ ଡିଗ୍ରୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ସହିତ ବିଲବାଡ଼ି ନିଲାମ କରି ନେଇ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ମଳିଆ ଚିରକୁଟୁ ଲୁଗା, ଦେହରେ ଅଧ ଆଙ୍ଗୁଳିଏ ବହଳ ମଳି। ଗେଧ ଗେଧୁଣୀ ପରି ଯୋଡ଼ାଯାକ ଦାଣ୍ଡ ବରଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୀରେଇ ଶୁଣି ଧାଇଁଲା। ଦେଖିଲା ମାଇଁର ଚେତା ନାହିଁ। ମାମୁଁ ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଆଣ୍ଠୁ କୁଣ୍ଢେଇ ବସିଛନ୍ତି। ବୀରେଇ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମାଇଁକୁ ଲାଉ କଲା। ମାମୁଁ ହାତ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ବୀରେଇ କମଳୀ 2 ଜଣ 2 ଗିନା ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରାଇ ଦେଇ 2 ଖଣ୍ଡ ଧୋବ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ମାଇଁ ତଣ୍ଟିରେ ଭାତ ଗଳୁ ନାହିଁ। କମଳୀ ଅଧସେର ସରିକି କ୍ଷୀରରେ ଭାତ ଚକଟି ପିଆଇ ଦେଲା।